ओंकार नमस्कार फ्रेंड्स ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत फ्रेंड्स आज क्षुद्र भिडियो रे एभो एक महाशक्तिशाली महाप्रचंड महावेगमान संभोग वशीकरण विधि को शेयर करूची जार संपादन मात्र के ही सेही स्त्री अथवा झियो ता तरफरु ही आपण को लव प्रपोज करिवो संभोग आवेदन करिवो एही तंत्रोक्त संभोग वशीकरण क्रियाटी आपनकर मूलाधार चक्र को नेकरी आधारित जहाकी कोनसी स्त्री अथवा झियोंकर योनि चक्र उपरे पूर्ण सन्निवेशित आपनकर शरीर जो 7 गोटी चक्र रहउची मस्तक उपरि भाग सहस्रार त्रिनेत्र आज्ञा चक्र कंठस्थ विशुद्ध चक्र हृदय चक्र नाभि केन्द्र मणिपुर चक्र अंटा पाखरे स्वाधिष्ठान चक्र एवं ता तलकू आपनकर जो रहउची मूलाधार चक्र एई मूलाधार चक्र होउची प्रत्येक जीवर मूलपिंड जेउठिकी माता कालींकर स्वस्थान अछि एवं जेतबेले आपनकर एही वशीकरण विधिटी को मूलाधार चक्र उपरे सन्निवेशित करचंती जेउ स्त्री अथवा झियंकर एही मूलाधार चक्र बा योनि चक्र को लेकिन आपण मानकर एही तीव्र वशीकरण संभोग विधिटी करूचंती जदि सठिक विधि मते याकू गोटे थर आपण माने पालन कले ध्रुव सत्य सेही स्त्री अथवा झियो ता तरफरु ही निमिषकरे आपनको लागि पागल होपे लागिवो क्षण क्षणे आपनको पई तड़पिबो आपनको न दबा पर्यंत से शांति रे रही परिबो नाही एही सूक्ष्म तंत्रोक्त वशीकरण विधि को आपण मानकर कल्याणार्थे क्षुद्र भिडियो माध्यम रे मु आज शेयर करूची जदि आपण कौन सी स्त्री अथवा झील को लेकर गभीर मर्माहत अवस्था ताहार रूप सौंदर्य आपण मैंने ढली जाती गोटे थर प्राप्त करने चाहती जदि ताहा कौन मत संभव हो पारना कौन सी कारक तत्व आपको से दिगरे बाधा पहुंचाऊँ देखिए से ही कारक तत्व समस्त बंधन तत्व यही संभोग वशीकरण विधि माध्यम एपरी अपसायत होगा लगे से स्त्री अथवा झील ता तरफ ही आपण पाखक आसब प्रेम निवेदन करिवो संभोग आवेदन करिया पूर्व प्रथम आप भल भाव बुझी नियंतु ज्ञानटी को आहरण कला परे ही आपण माने याकू प्रयोग करिवे गोटे थर प्रयोग रे ही चमत्कार फल प्राप्ति हबो दुई बार प्रयोग करिवार आवश्यक नाही एवं एही संभोग वशीकरण विधिटी को संपूर्ण भाव में सफलता सह संपादन करिया पे कोनसी से भली जटिल मंत्र तत्व आश्रय नेबा पे पड़िबो नाही किंबा कोनसी भारी सामग्री आवश्यक पड़िबो नाही कोनसी खर्च मध्य हबो नाही बिना खर्चरे एवं बिना बाधा बंधकरे आपण माने क्रियाटी को सुचारू रूप से संपादन करि परिबे कोनसी नीति नियम बारण कटकड़ा नाही जेहेतु अघोरी तंत्र मंत्र अंतर्गत एही संभोग वशीकरण विधि केवल आपण ध्यानस्थ होइकि भिडियो गोटे थर बुझी नियंतु आपन को कोन निर्देश करा होउची जद्वारा कि आपण माने सेही स्त्री अथवा झियो को अचिरे प्राप्त करिवे तांको तरफरु ही आपण पाखे समस्त प्रस्ताव पहुंचबो लव अटैचमेंट होई परिबे एवं तांको सह संभोग रे लिप्त होई परिबे क्रियाटी को आपण मानक पाखरे पूर्ण भाव में शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल रे प्रवेश करछंती एही भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची तबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन को क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु जेभली कि आमे जेतल मध्ये आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवो ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे तबे फ्रेंड्स एबस नजर पकबा शक्तिशाली तंत्रोक्त संभोग वशीकरण विधि जहा माध्यम रे कि आपण माने खूब सहज रे जदि सठिकता सह याकू संपादन करूचंती कोनसी स्त्री अथवा झियो ता तरफरु ही आपनको प्रेम निवेदन करिवो संभोग आवेदन करिवो आपनको मुख खोलिया पे पड़िबो नाही किंबा तांको पाखे जाइकरी आपनकर लव प्रपोज करिकरी अपदस्थ होआ पे पड़िबो नाही जहा किछि घटिबो एही संभोग वशीकरण विधि माध्यम घटिबो माता कालींकर तरफरु घटिबो अदृश्य जागतिक स्तर ही समस्त क्रिया संपादित हबो आपनकर अभिष्ट परिपूर्ण हबो एही सफल संभोग वशीकरण विधिटी को आपण माने संपादन करिबा निमंते आपको ये जो केते गोटे जिनस को संग्रह करने पे कहूची ताको आपण माने ध्यानस्थ होइकि सुनतु प्राथमिक भाव में आपको एक तंबा लोटा किंबा तंबा गड़ू को संग्रह करने पे पड़िबो जाको तंबा ढाल मध्य कह जाए पूजा कार्य रे व्यवहृत हुए एही भली भाव में आपण नूतन हो किंबा पुरातन हो गोटे तंबा लोटा किंबा तंबा ढाल जाकि क्षुद्रति क्षुद्र अंश होइतिबो एया को संग्रह करिवे एवं एईटा को संग्रह कर सरला परे आपनकर गृह पाखापाखि कोनसी नदी केनाल बही जाइछि नाଳ बही जाइछि अथवा झरणा मध्य बही जाइछि आपण ताइकि तार अतुठरू किछि पानी को संग्रह करिवे एही लोटा बा ढाल माध्यम रे अतुठ कइले जोठी लोक माने स्नान सहित शुद्धपुत हुअंती नाही एही भली स्थान को अतुठ कुआ जाए जोठी पाहाच नथिबो लोक माने स्नान सहित शुद्धपुत करिया पे जागा पाउ नथिबे एही भली अतुठ तुठ नथाई करी कोनसी केनाल रो कड़ हो झरणार कड़ हो जोठी कि लोक माने कारबार हुअंती नाही सेही स्थान को जाइके तंबा लोटा बा तंबा ढाला रे किछि जल को संग्रह करके आनिबे एवं संग्रह करिवा समय काहार जेबली दृष्टि न पड़े
ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅତୁଟ ବାଲା କେନାଲ କିମ୍ବା ଝରଣାର କଳ ନ ପାଇଲେ ତେବେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଯୋଉଠିକି ଜଳ କେହି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୂଅଟି ଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଏଇଭଳି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ନ ହେଉଥିବା କୂଅରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମତେ ଏବଂ ସୁବିଧା ମତେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅତୁଟ ନଦୀ କେନାଲ କିମ୍ବା ଝରଣା ଏ ଜାଗାରୁ ଆପଣମାନେ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାର ଅଭାବରେ କୌଣସି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ କିଛି ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ କିଛି ପୂଜା ସିନ୍ଦୁର, ଯାହାକି ମାଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଲଭ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ କୌଣସି ଆସବାବପତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ତାର ପୋଷାକ ପତ୍ର ହଉ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛିଟା ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଯୋଉଥିରେ ତାର ऊर्जा ଲୁଚିକି ରହିଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖାପାଖି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଯତ୍ନ କଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆସବାବପତ୍ର ବା ପୋଷାକ ପତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବେ ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ, ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ସାଧା କାଗଜ ଆଣିବେ, ଲାଲ ମାର୍କର ପେନ୍ ସହାୟତାରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ନାମକୁ ଲେଖିବେ, ତା ତଳକୁ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ନାମକୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଲେଖିବେ। ଏତିକ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଆସବାବପତ୍ର ଅଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଏତିକ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉଠିକି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ କାରବାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଏକ କଳା ଆସନ ପକାଇକରି ସେ ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଟିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଆପଣ ଭରିଛନ୍ତି ସେ ଜଳରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେହି ଝିଅର କୌଣସି ଆସବାବପତ୍ର ବା ପୋଷାକ ପତ୍ରକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତା ଅଭାବରେ କାଗଜରେ ତା ନାମ ଏବଂ ବୟସ ଲେଖି ମାତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିକରି ଗ୍ରାମ ନାମ ଲେଖିକରି ଯୋଉ କାଗଜ ପର୍ଚ୍ଚାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରେ ସେହି ଲୋଟାରୁ କିଛି ଜଳ ଆଣିକରି ଆପଣ ତାର ଆସବାବପତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ଯୋଉ ନାମ ଲେଖା ଅଛି ତା ଉପରେ ହଉ ଥରେ ଲେଖା ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। 7 ଥର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, 7 ଥର ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାତା କାଳୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିବେ। ତାର କଳ୍ପିତ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ୟୋନି ଚକ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଳ୍ପିତ ୟୋନି ଚକ୍ର ବା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର ଚକ୍ଷୁରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ 2 ହାତ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖିକରି ମାତା କାଳୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମ୍ଭୋଗ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁନୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଜଣାନ୍ତୁ, ହେ ମାତା, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ବ୍ୟତିରେକେ ମୋ ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହାଙ୍କୁ ମତେ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠି ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର କଳ୍ପିତ ୟୋନି ଚକ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଲୟ ରଖି ମାତା କାଳୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ 7 ଥର ସେହି ଲୋଟାରୁ ଜଳ ଆଣିକରି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ପୋଷାକ ପତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଆସବାବପତ୍ର ହଉ ଅଥବା ତାର ଅଭାବରେ ସେହି କାଗଜ ଯୋଉ ତାର ନାମଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ହଉ 7 ଥର ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଏତିକି ଆପଣମାନେ ସେଇଠି କରିକିରି ଚୁପଚାପ ସେଇଠୁ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କେବଳ সেই লোটার যে জল ଅଛି ସେ ଜଳକୁ ନେଇକରି ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଗଛ ମୂଳେ ଢାଳି ଦେଇକରି କେବଳ ଲୋଟାଟିକୁ ନେଇକରି ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଲା ସେଇଠି ହିଁ ରହିବ, ତାକୁ କିଛି ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବେ ଯେଭଳି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖନ୍ତି, କେହି ନ ଡାକନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ତ କୋଳାହଳ ନଥାଏ। ଏକ ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଏକ ମୁହାଁଇକରି ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପଛକୁ ଫେରିକି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିକରି ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁଖକୁ ଧୋଇକରି ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର କ୍ରିୟାକୁ ସଫଳତାର ସହ, ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ଯଦି ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ଫୋନ୍ କଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଘଟିବ ଏବଂ ସେ ସମ୍ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ କହିବେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ 7 ଥର ସେଇଠୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି 7 ଥର ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ମୁଖସ୍ଥ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଚମତ୍କାର ଫଳ ମିଳିବ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓଂ ୟୋନି ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା, ଓଂ ୟୋନି ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି ୟୋନି ଅନ୍ତସ୍ତୟ ୟ ओकारे नवशिकारे योनि बश्यम ब तालबेश जे फला अनुसार बश्यम कुरु कुरु स्वाहा कुरु
ক হস্যকার র হস্যকার এইভাবে ভাবে মন্ত্রটি রহিব। ওং ইয়োনি বশ্যম কুরু কুরু স্বাহা। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଟିପି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘୋଷି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଖସ୍ଥ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଳିଆ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କସ୍ତି ଦୁର୍ଭଗ ଭବେତ୍। ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।